পহেলগাঁও হামলায় স্পষ্ট পাকযোগ, মুখের মতো জবাবের হুঁশিয়ারি ভারতের চাপে পড়ে তড়িঘড়ি বৈঠকে পাক প্রধানমন্ত্রী। ভারতের জন্য বন্ধ পাক আকাশ সীমা, ভয়ে পেয়ে হম্বে তম্বে পাক বিদেশ মন্ত্রকের। उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है और गिदड़ भपकियां हैं और एम्प्टी थ्रेट्स हैं। इंडिया टेररिज्म को यूज करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ। आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा साहब ने कलभूषण की बात की, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस, लीगल एविडेंस मौजूद है आपके खिलाफ कि आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को और आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो हमने आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया है। नैरेटिव की वॉर दोबारा जिस तरह पुलवामा में जीते थे, आज भी पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर में भी सबकत हासिल की है और ये हॉलो थ्रेट्स जो हैं ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। কাশ্মীরের পেহেলগাঁও, এই নামটা শুনলেই মন ছুটে চলে যেতে চাইতো, আর এখন এই নামটা শুনলেই যেন আতঙ্ক, ভয়। যারা গিয়েছেন তারা পেহেলগাঁও ছাড়তে পারলে বাঁচেন। ফাঁকা হয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ হোটেলই। हमारे पास तो फुल था उस वक्त। फुल था? हाँ। कितने रूम्स है आपके यहाँ पे? 16 रूम में फुल था। और उस अभी क्या हालत है? अभी तो खाली है सब। बहुत भीड़ रहता था, बहुत भीड़ रहता था। अब तो हमारे रोजी रोटी पे लात मार गए सब। দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাঁও ভরা পর্যটনের মরশুম, চারদিক জমজমাট। এরই মাঝে মঙ্গলবার ঝরে রক্ত। বেছে বেছে পর্যটকদের গুলি করে মারে জঙ্গিরা। এই ঘটনায় সব ওলট পালট, চারিদিকে আতঙ্ক, ভূস্বর্গ যেন নরক। পর্যটকরা এখন পহেলগাঁও ছেড়ে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচেন। মূল টাউন পেহেলগাঁওয়ে, সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং সেই জায়গায় যেখানে মানুষের আওয়াজ, পর্যটকদের আওয়াজ গমগম করতো, সকাল থেকেই ভিড় দেখা যেত, সেটি এখন ভুতুড়ে শহরের মতো হয়ে রয়েছে। হোটেলের পর হোটেল বন্ধ, হোটেল কর্মীরা তারা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। सारे टूरिस्ट कहाँ पे है? वो निकल गए क्या है? निकल गए यहाँ से मैडम, सब निकल गए। वो तो श्रीनगर चला गए यहाँ से। ऐसे टाइम पे कैसा भीड़ रहता है आपने होटल? बहुत भीड़ रहता था। अब तो हमारे रोजी रोटी पे लात मार गए सब। हमने यहीं से सुना। अच्छा। बाईसर में फायरिंग हो गई, ऐसी भगदड़ मच गई, फिर सब होटल बंद हो गया, मार्केट भी बंद हो गया। 18 साल से यहाँ ग्रीनलैंड में काम करता हूँ, तब मैं छोटा था। 18 साल से काम कर रहे, इतना शांत कभी देखा है? नहीं देखा कभी। 18 सालों में कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। কাশ্মীরের অর্থনীতির বড় ভরসা পর্যটন। জঙ্গি হামলার জেরে সেই পর্যটনেই জোর ধাক্কা। জঙ্গিরা পর্যটকদের মারল হাতে, আর কাশ্মীরের পর্যটনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মারল ভাতে। वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। क्या हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। करोड़ों में क्या साहब, अरबों में नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ की माहियत जो है वो टूरिस्ट पर ही थी। सब चाहे गाँव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, टूरिस्ट पर ही चलता था। यहाँ की ऐसी आमदनी नहीं है कि यहाँ लोग मुलाजिम हैं। यहाँ कम से कम 100 में से 40% मुलाजिम हैं, बाकी सब इस टूरिज्म पर मुफहम करते थे। হোটেল ফাঁকা, কেউ নেই। সবাই পহেলগাঁও ছেড়ে চলে গেছেন আতঙ্কে। হোটেল কর্মীরাও থাকছেন না, সকলেই বাড়িমুখো। क्यों जा रहे हैं आप लोग? क्यों यहाँ से निकल के जा रहे हैं? ऐसे काम बंद हो गया इधर। काम बंद हो गया? कितने लोग आप लोग यहाँ पे काम करते थे? जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? 26 या 30 के आसपास थे। शायद टाइम लग सकता है इधर इसको खोलने में, मॉल भी ठीक नहीं है ना इधर को। कितने सालों से काम करते थे आप यहाँ पे? हो गए 5-6 साल। টুরিস্টরা এর আগেই ছেড়েছিলেন পেহেলগাঁও, আর এবার যারা হোটেল কর্মীরা তারাও ছেড়ে দিচ্ছেন পেহেলগাঁও। এই হচ্ছে পেহেলগাঁওয়ের এই মুহূর্তের ছবি। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, পেহেলগাঁও। ভূস্বর্গের অপরূপ রূপ
বর্ণনা করার কথা ছিল প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করে তার বর্ণনা দেওয়ার বাড়ি ফিরে। কিন্তু গতকাল স্বামীর কফিনবন্দি দেহ নিয়ে ফিরেছেন। জঙ্গি হামলার ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিলেন নিহত বিতান অধিকারীর স্ত্রী। বেছে বেছে পুরুষদের টার্গেট করা হয়, পড়তে বলা হয় কালমা, পরিচয় জেনে নির্বিচারে গুলি চালায় জঙ্গিরা। হাড় হিম করা অভিজ্ঞতা শোনালেন বিতানের স্ত্রী শহীনা। হাজবেন্ড ছিলাম ওখানে, কিছু আওয়াজ হচ্ছিল। আমি আমার হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁ গো এগুলো কিসের আওয়াজ হচ্ছে? তো ও বলছে হতে পারে ফায়ার ক্র্যাকার্স বা মিলিটারিরা অনেক টাইমে হয় না, প্র্যাকটিস করে। হুট করে দেখলাম আমার বাচ্চাটাকে আমার হাজবেন্ড এভাবে টেনে দেখছি করে চেঁচাতে যাচ্ছে। আমি পেছনে যখন ঘুরি তখন দেখি একটা লোক রান করছে, এভাবে মেরে দিল, শেষ, পড়ে গেল। আমি আর আমার হাজবেন্ডরা সবাই যেয়ে একটা জায়গায় বসে পড়লাম, আর পেছনে অনেকজন ছিল। আর ততক্ষণ ওই টেররিস্টরা চলে এসেছিল। ও বলছে যে কারা কারা মুসলিম সরে যান, কারা কারা হিন্দু আছেন বলুন। আমি যে সামনে দাঁড়িয়েছি যাতে আমার হাজবেন্ডের কিচ্ছু যাতে না হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা গুলি করে। আর এখানে গুলি করাটা আমি দেখিনি, ও দুটো গুলি করেছে। আমি তো ভেবেছি শুধু শোল্ডারে লাগলে তো কারোর ডেথ হওয়ার কথা নয়। আমি ভেবেছি ও সেন্সলেস হয়ে গেছে। আর উনি যখন চলে গেছে আমি ভেবেছি অ্যাজ আ ফ্যামিলি উই আর সেফ। তখন দেখি আমার হাজব্যান্ড অলরেডি ডেড, মানে অলরেডি ওর মাথা পড়ে গেছে। তখনও আমি ভেবেছি হয়তো সেন্সলেস আছে, ওকে ওঠানো যাবে, ওকে জল খাওয়ানো, বুকে প্রেস করা, তারপরে মাউথ টু মাউথ যেগুলো যতটুকু আমার সেন্স আছে ওগুলো করেছি। বাট দেয়ার ওয়াজ নো রেসপন্স। ওখানে কোনো পুলিশ সিকিউরিটি কেউ ছিল না। তারপর আরেকজনের কাছে গেল, ওই লোকটাকে আপ হিন্দু ইয়া মুসলিম হো, কালমা আতা হ্যাঁ, কালমা বলিয়ে। আমি তো ভেবে নিয়েছিলাম ওই মাস ফায়ার যেটা হয় সেটা হয়তো বা হবে, আজকে মনে আমরা সব শেষ। কিন্তু তারপরে দেখি ওরা চলে যায়। তারপর আমি আস্তে আস্তে আমার বাচ্চাটাকে, হাজবেন্ডটাকে যেভাবে করে আসার চেষ্টা করি। নারকীয় এক হত্যালীলা চলে, আর নারকীয় এই হত্যালীলার নিন্দা ঝড় গোটা দেশে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ধর্মত্যাগ। পহেলগাঁওয়ের হামলার প্রতিবাদে ইসলাম ত্যাগ শিক্ষকের। উত্তর 24 পরগনার বাদুরিয়ার শিক্ষক সাবির হোসেন। ধর্ম জেনে পর্যটকদের হত্যার প্রতিবাদ সাবিরের। ধর্মহীন হয়ে থাকতে চান স্কুল শিক্ষক সাবির। ঠিক কি হয়েছিল সেদিন? ধর্ম জানা হয়েছিল, তাদেরকে কলমা পড়তে বলা হয়েছিল। যারা কলমা পড়তে পারেনি, নারকীয় হত্যালীলা চলে। आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहा है। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কারণ আমি ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে, যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি, আমি দেখেছি কোথাও যেন একটা বিধর্মীদের প্রতি একটা বিদ্বেষ। আমরা সবসময় বলি জঙ্গিদের কোনো ধর্ম হয় না, তারা কিন্তু সেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণটাকে কিন্তু ব্যবহার করেছে এবং সেখানে তারা ধর্ম জিজ্ঞাসা করে করে মানুষকে হত্যা করেছে। সেই মুম্বাই হামলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জঙ্গি হামলা, সেখানে একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ কিন্তু জড়িত এবং আমি সেই ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিলং করি। এটা আমি সত্যি লজ্জিত বোধ করছি নিজেকে। রাস্তাঘাটে, অফিস আদালতে আমি একজন শিক্ষক, আমি যেখানে যাই আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অন্তর থেকে একটা পীড়া অনুভব করছি। সেই আত্মগ্লানি থেকে আজকে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি আগামী দিনে আমি সম্পূর্ণ সরকারিভাবে এটি সিলমোহর দিয়ে নিজেকে ধর্মহীন ঘোষণা করতে চাই এবং আমি মনে করি আগামী পৃথিবীটা হোক ধর্মহীন মানুষের পৃথিবী, যেখানে কোনো ধর্মের বাধা নিষেধ, জাতি ভেদ, প্রথা কোনো কিছুই থাকবে না। মানুষের পরিচয় হবে শুধুমাত্র মানুষ। ঠিক যে জায়গায় চলে এই নারকীয় হত্যালীলা, অর্থাৎ পেহেলগাঁওয়ে বৈশারণ। জায়গাটা এতটাই সুন্দর যে অনেকে বলেন মিনি সুইজারল্যান্ড। সেখানেই মঙ্গলবার জঙ্গি হানা, পর্যটকদের ধরে ধরে খুন করা হয়। বৈশারণের বুকে এখন শোকের পাথর।
পাহাড়, জঙ্গল আর পাহাড়ি নদী, সবুজে ঘেরা উপত্যকা। মনে হবে ইউরোপের কোনো দেশ, কিন্তু তা নয়। এটা ভারত, দক্ষিণ কাশ্মীরের বৈশারণ। এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই বলেন মিনি সুইজারল্যান্ড। এই মিনি সুইজারল্যান্ডই রক্তাক্ত হয় মঙ্গলবার। পর্যটকদের বেছে বেছে গুলি করে জঙ্গিরা। আতঙ্কের বৈশরণে এসে পৌঁছেছে নিউজ 18 বাংলা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বৈশরণ পিকনিক স্পট, যেখানে প্রচুর মানুষ আনন্দ করতে আসেন। এই পেছনের সেই মিডোজ যাকে বলা হয় মিনি সুইজারল্যান্ডের, এখানে এসেই মঙ্গলবার জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন 26 জন পর্যটক। বৈশরণের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে লিডার নদী। পাহাড়ি এই নদীর সঙ্গে গল্প করে পাইনের জঙ্গল। গরমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে। জঙ্গলের রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছতে হয় বৈশরণ পিকনিক স্পটে। গাড়ি চলার রাস্তা তো নেই, সাধারণ মানুষের হাঁটার পথও এইরকম দুর্গম। বৈশরণ যাওয়ার জন্য এই রাস্তা পেরিয়েই পর্যটকরা ছুটে যান সেখানকার যে নৈসর্গিক পরিস্থিতি রয়েছে তা দেখার জন্য। মঙ্গলবার এইসব পাথর পেরিয়েই পিকনিক স্পটে যান পর্যটকরা। সেখানে আচমকা জঙ্গি হানা। ये देखा लो, पब्लिक दौड़ रही थी। पहले हमें पता ही नहीं चला ये क्या हो गया, क्या मामला हो गया। टूरिस्ट निकल गए, इनकाउंटर चल रहा है उधर। सब ये कह रहे दौड़ो, भागो भागो, जान बचाओ जान बचाओ। कोई नंगे पाँव था, किसी के पाँव में जूता था, किसी के जूता ही नहीं था, किसी का क्या था, कोई बच्चे उठाए हुए थे, कोई दौड़ रहे थे। জঙ্গিদের গুলিতে একের পর এক পর্যটকের মৃত্যু। কেউ কেউ কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। হামলা ঘটেছিল তখন এই রাস্তা দিয়েই সমস্ত পর্যটকদের পালিয়ে আসতে হয়েছিল। ফলে বুঝতে পারছেন যে তাদের জন্য কতটা ডিফিকাল্ট হয়েছিল এই রাস্তা দিয়ে চলে আসা, যেখানে রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পাথর পড়ে রয়েছে, বোল্ডার পড়ে রয়েছে, এবং যেখানে চলার পথও যথেষ্ট বিপদসংকুল। মঙ্গলবার দুপুরে জঙ্গি হানা, একের পর এক পর্যটকের মৃত্যু। বৈশরণ এখন যেন শোকে পাথর। পিকনিক স্পটে মোতায়েন রয়েছে বাহিনী। পাশের পাইন জঙ্গলে চলছে কড়া নজরদারি। জঙ্গিরা তারা যাতে এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সমস্ত রকম নজরদারি চলছে, এবং এই জঙ্গলের রাস্তায় চলছে পেট্রোলিং, তল্লাশি একই সঙ্গে। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, পেহেলগাঁও।